तनया बिनु बैसर अब शुक्ल है तुम्हारी शरण हम रक्षक कामों को डरना आपन तेज सवारो यहाँ पे तीनों लोक आगत का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा कट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ज्ञान जोगा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साध और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित चारों जुग परताप तुम्हारा ए पर जगत उजियार साधु संत से तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलार अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता रस पर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास हो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसराय अंत काल रघुबर पुर जानी जहाँ जन्म हरि भक्त काज और देवता चीतन करई हनुमत से सर्वे सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल दी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाथ जो सत बार पाठ कर कोई टूटे ही बंद महासुख होई तो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरणम मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभो सियावर रामचंद्र की जय उमान महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोली हनुमान जी महाराज की जय। બધા પોતપોતાના સ્થાન પર બેસી જાઓ બધા બધા બેસી જાઓ બધા હાલો સૌ ભક્તોને વિનંતી શાંતિ જાળવો બોલો હર 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 સુરત ગ્રામમાં પાલનપુર જકાતનાકા નજીક વિદ્યાકુંજની સામે શ્રી નીલકંઠેશ્વર મહાદેવના પટાંગણની અંદર શિવ મહાપુરાણ કથા શરૂ થવાની હતી એ રીતના વાતો ચાલતી હતી આજે આપણા નસીબે એ દિવસ પણ ઉગી ગયો અને આજે કથાનો પ્રથમ દિવસ પણ આવી ગયો આ પ્રથમ દિવસની અંદર પોથી યાત્રામાં આપ સૌ જોડાયા છો પ્રભુ આપ સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરશે હવે આજની આ કથાની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આજના પૂજનના યજમાન પોથી પૂજનના યજમાન શ્રી રૂપેશભાઈ પાઠક અને એમની ફેમિલી એઓને વિનંતી એ વ્યાસપીઠ પર પધારી પોથીજી અને પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રણવ બાપુનું સન્માન કરશે
બોલીએ શિવ પુરાણ માત કી જય. હવે શ્રી ગિરીશભાઈ નામીશાબેન જે યજમાન છે એઓરો વ્યાસપીઠ પર પધારી પરમ પૂજ્ય બાપુનો આશીર્વાદ લેશે. હવે હું આપણા સૌ વતી પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રણવ બાપુને વિનંતી કરું કે એમના અમૃત વાણીથી આપણાને શિવ મહાપુરાણ કથાનું અમૃત રસપાન કરાવડાવે. પરમ પૂજ્ય શ્રી પ્રણવ બાપુ. વક્રતુંડ મહાકાય
જરા નથી આવતો. યોંદ પ્રવિશ્ય મમ ચમિમાં પસુપ્તાં સંજીવય ત્યખિલ શક્તિધર ચરણ શ્રવણાત્વગાદે પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તો યમ પ્રવજા મનુપે તમપે તમકૃત્યા દ્વેપાયનો વિરહકા તરા પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વો વિનેદુસ્તા સંસર્વભૂતા હૃદય મુનિમાનતોષ્મે નમોસ્તુ તે સવિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદા યતપત્ર નેત્ર યેના ત્વયા રતતે લપૂર્ણા પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ પ્રભુનંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થો કૃતા
कृतार्थो न संशयः कृतार्थो न संशयः बोलिए भागवत भगवान की जय शिव महापुराण देव की करारविंदे पदारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव विहवे पिबस्वामृतमेकदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कामा गोपकन्या मुरारी पादा पिततीतबोधि राधितमोह सगोत गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सरले मिलित्वा पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति विहवे सदेवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण च मनोहराणि समस्तभक्ता विमनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दुःखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु विहवे पिबस्वामृतमेकदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति विहवे सखे मधुरप्रियं सत्यं तं त्वा परमं वदामि एषा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति पामेति याचे मम देहि जीवे समागते कान्ते वक्तव्यमेव मधुरां सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति पदारविन्दे न पदारविन्द मुखारविन्दे विनवेशयाता पटस्य पत्रस्य पुटे शयाना बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि बालमुकुन्द मनसा स्मरामि नीलकंठ महादेव की जय।
શંભુ શરણે પડી માગુ ઘડીએ ઘડી કૃષ્ણ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કૃષ્ણ કાપો દયા કરીને દર્શન શિવ આપો. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા શુભ સૌનું સદા કરનારા હું તો મંદમતી તારી અકળ ગતિ કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો. જય મહાદેવ. અંબે ભસ્મ સ્મશાનની જોડી સંગે રાખો સદા બુદ્ધ તોડી અંબે ભસ્મ સ્મશાનની જોડી સંગે રાખો સદા બુદ્ધ તોડી પાલે તિલક કર્યું કંઠે સદયો અમૃત આપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો. હે મહાદેવ. રાધે 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 રાધે. નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ક્યાં જવા ચાહે છે નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ કહે છે મારું ચિતડું ક્યાં જવા ચાહે છે સારા જગમાં છે તો વસુ તારામાં હું સુખિયાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો. હે મહાદેવ. જય મહાદેવ. सब ताली बजाइए. હું તો એકલ પંથી પ્રવાસી છતાં આત્મ પ્રેમ ઉદાસી હું તો એકલ પંથી પ્રવાસી છતાં આત્મ પ્રેમ ઉદાસી થાક્યો મથી રે મથી કારણ મળતું નથી
દયા કરીને દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કૃષ્ણ કાપો દયા કરીને દર્શન શિવયાપો જય મહાદેવ જય સોમનાથ જય સોમનાથ જય સોમનાથ આપો દૃષ્ટિમાં તેજનો સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખો આપો દૃષ્ટિમાં તેજનો સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખો મારા મનમાં વસો હૈયે આવી હસો શાંતિ આપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કૃષ્ણ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો હર મહાદેવ જય નીલકંઠ મહાદેવ બોલા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનો શુભ પડયાપો બોલા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનો શુભ પડયાપો તારો માન મતા ગાળો સર્વ સદા ભક્તિ આપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો શંભુ ચરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને દર્શન શિવયાપો જય મહાદેવ અંગે શોભે છે રુદ્રની માળા કંઠે લટકે છે ભોરિંગ કાળા અંગે શોભે છે રુદ્રની માળા કંઠે લટકે છે ભોરિંગ કાળા તમે ભૂમિયાપતિ અમને આપો મતી કૃષ્ણ કાપો દયા કરી દર્શન શિવયાપો રણે પડી માગો ઘડીને ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરીને દર્શન શિવયાપો ઓ દયા કરીને દર્શન શિવયાપો એ દયા કરીને દર્શન શિવયાપો બોલીએ ભાગવત ભગવાન કી જય નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ કી જય આદ્ય શક્તિ અંબે માત કી જય મેલડી માત કી જય નમઃ પાર્વતી પદે હર મહાદેવ
આજની પ્રિય શ્રોતાજનો, પરમ પતિત પાવન્ય જ્ઞાનીય સરિતાની અંદર આ મંગલમય મહાદેવની ગાથાની અંદર પ્રવેશ કરતા પ્રિય શ્રોતાજનો, રાધે રાધે, 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 રાધે રાધે. બોલીએ નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ કી જય. આજની પ્રિય શ્રોતાજનો, કલાવૃંદ, વિદ્વાન ભૂદેવ, આપ સૌની અંદર હૃદયમાં બિરાજમાન એવા મહાદેવને સાષ્ટાંગ ચરણોમાં વંદન. રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે. રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે, રાધે રાધે. મંગલમય ગાથાની અંદર પ્રવેશ કરતા મહાદેવની ગાથામાં જ્યાં પ્રવેશ થાય, જે ભૂમિ ઉપર મહાદેવની ગાથા ગવાતી હોય, શિવજીની જ્યાં ગાથા ગવાતી હોય, એ ભૂમિને કૈલાસ માન સરોવર કહેવામાં આવે છે. આ ભૂમિ આ ભૂમિનું મહત્વ જો આપણે જોઈએ તો શ્રેષ્ઠ મહત્વ બતાવ્યું છે. आइए धुन के हरिनाम से कितना सेटिंग करो, बराबर धुन चालू करो पूरा. श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे. श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे. श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे. जय महादेव. राधे राधे, राधे राधे. देश જરાય નથી આવતો. राधे राधे, राधे गोविंद भज मन श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे. श्री राधे जय जय राधे, राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे. राधे राधे, राधे राधे, भज मन श्री राधे.
નીલકંઠ મહાદેવ કી જય. મંગલમય ગાથાની અંદર પ્રવેશ કરતા આ મહાદેવની ભૂમિને તપોભૂમિ કહેવામાં આવે છે. જે ભૂમિ ઉપર શિવ મહાપુરાણની ગાથા ગવાતી હોય એ ગાથાને કૈલાસ માનસરોવર કહેવાય કે જે ભૂમિ પર ભગવાન મહાદેવની ગાથા ગવાતી હોય. એમે આ ભૂમિ ખૂબ પાવનીય ભૂમિ છે. એક બાજુ મહાદેવનું દેવાલય, સાથે સાથે મા જગદંબા, હનુમાનજી મહારાજ, જ્યાં આટલા દેવતાઓનો નિવાસ હોય. આજે આ નાનકડી ભૂમિ ઉપર 3 થી 4 દેવાલયનો નિવાસ છે. અને જ્યારે આ 4 દેવાલયનો નિવાસ હોય એ ભૂમિ પણ આપણે કૈલાસ માનસરોવરથી ઓછી મનાતી નથી. એને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભૂમિ કહેવામાં આવી છે. કૈલાસ માનસરોવર ભૂમિ કહેવામાં આવી છે. આ મહાદેવની ગાથા પ્રવેશ કરતા આ મહાદેવની ગાથાની અંદર મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે. હિતેશભાઈ થોડુંક રાધે 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 રાધે. આમ મહાદેવની ગાથા જ્યાં ગવાતી હોય અને એ ગાથાની અંદર જ્યારે મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે, મંગલ કાર્યેતિ તિ મંગલાચરણ. મંગલાચરણ કોને કહેવામાં આવે છે? જ્યારે પણ ક્યારેય કથા સાંભળી હોય, કથામાં બેસ્યા હોઈએ એટલે બાપુ જ્યારે કથા વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન થાય એટલે 10 થી 15 મિનિટ હોય એ કાંઈક ને કાંઈક મંત્ર બોલતા હોય. અને આમ એને મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. નિરંજન તૈયાર કરી દેજો. એને મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. મંગલ કાર્યેતિ તિ મંગલાચરણ. જ્યાં કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરવા બેસીએ ત્યારે એ કાર્યની અંદર જ્યારે હરિનું નામ લેવાતું હોય, એ કાર્યની અંદર જ્યારે આપણા ઈષ્ટદેવનું નામ લેવાતું હોય, કોઈ પણ કાર્ય, નાનામાં નાનું કાર્ય હોય, કોઈ પણ કાર્ય હોય, અને એ જ્યારે મંગલાચરણ એટલે કે મંગલ કાર્યથી મંગલાચરણ, જ્યારે આપણા ઈષ્ટદેવનું નામ લેવાતું હોય, આપણા કુળદેવીઓ એનું નામ લેવાતું હોય, અને એ જ્યારે ઈષ્ટદેવનું નામ લે અને કુળદેવીનું નામ લે અને એ કાર્યની શરૂઆત કરવામાં આવે તો મહાપુરુષોએ ત્યાં સુધી કીધું છે એ કાર્ય આપણું સફળ થતું હોય છે. યાદ રાખજો, એ કાર્યને સફળતાના માર્ગે લઈ જવામાં આવે. આમ આને મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. આ મહાદેવની ગાથા એવી બતાવી છે જે મહાદેવની ગાથા, કદાચ આ મહાદેવની ગાથાની અંદર કોઈક પાપી પુરુષ જો આવ્યો હોય તો એ પાપી પુરુષ પણ પાપમાંથી મુક્ત થઈ જતો હોય. એને જાણતા કથા સાંભળે કે અજાણતા કથા સાંભળે, આ મહાદેવની ગાથા એવી બતાવી છે કે કદાચ કાગડાને મનમાં વિચાર આવે, સુભાષિતોમાં ઘણું બધું કહેવામાં આવ્યું છે, કાગડાને વિચાર આવે કે હું કદાચ કદરૂપો દેખાઉં છું અને મારે રૂપાળો થવું છે, કદાચ મારે હંસ બનવું છે, તો એ કાગડો શું કરે કે કદાચ પોતાના શરીરને મોતીથી મડાવી લે
કદાચ પોતાના શરીરને મોતીથી મડાવી દે, સોનાથી શણગારી દે, પણ છતાંય એ કાગડો જ રે. પણ મહાપુરુષોએ ત્યાં સુધી કીધું છે કે એ કાગડાને કદાચ આ 9 દિવસની કથામાં લઈને આવો ને તો એ કાગડો મટી અને રાજહંસ બની જાય છે. એનું નામ મહાપુરાણની ગાથા બતાવી છે. એવી અદ્ભુત ગાથા બતાવી છે. આનો મહિમા તરફ આપણે પ્રયાસ કરીએ. જે મહિમા બતાવ્યો છે શિવ મહાપુરાણની કથાનો, એ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મહિમા બતાવ્યો છે. આ ગાથામાં જો કદાચ મહાપુરુષોએ ત્યાં સુધી કીધું હોય કે એક કાગડો આવે અને કાગડો બેસી જાય અને એ કાગડો જો 9 દિવસ સુધીની કથા સાંભળી જાય તો એ કાગડો મટીને જો રાજહંસ બની જતો હોય તો વિચાર કરો કે કદાચ આ મહાદેવની ગાથામાં, આ મહાદેવની સભા મંડપની અંદર મનુષ્ય 9 દિવસ સુધીની ગાથા સાંભળે, એના અનેક પાપ હોય એ પાપમાંથી મુક્ત થાય અને એનામાં માનવતા પણ જાગૃત થાય એવી આ ગાથા બતાવી છે મહાદેવની. અદ્ભુત ગાથા છે મહાદેવ. પણ એના માટે આ 9 દિવસનું તપ બતાવ્યું છે. આ 9 દિવસનું તપ અહીંયા બતાવવામાં આવ્યું છે અને આ તપને ગાથા એ 9 દિવસ સુધીની ખૂબ સુંદર મજાની ગાથા બતાવી છે. ખૂબ ધન્ય છે આ મહાદેવના પરિવારને. સાહેબ નીલકંઠ મહાદેવ પરિવાર આ ગાથાનો અવસર જ્યારે અહીંયા પટાંગણમાં લઈને આવ્યા હોય, આ ગાથાની આપણે વાત કરીએ ને તો શિવ મહાપુરાણની કથાનો સંકલ્પ કોણે કર્યો હતો અને સંકલ્પ પૂરો કોણ કરે? આ તો મારા મહાદેવે નક્કી કર્યું હોય ને એ જ આ કાર્ય કરી શકે, બાકી બધા નથી કરી શકતા. યાદ રાખજો. આ મંદિરની અંદર બીજા જ ભાઈએ સંકલ્પ કર્યો હતો કે બાપુ અમારે કથા કરાવી છે, અને એ ભાઈ પરિસ્થિતિના આધીન જરાક સાઈટ કરી ગયા. પણ જ્યારે આ પરિવારના સદસ્યોને એમ થયું કે નહીં, મહાદેવનો સંકલ્પ કર્યો છે, મહાદેવની ગાથાનો મહિમાનો સંકલ્પ કર્યો છે, એ ગાથા બાપુ અમે પૂરી કરશું. અમે એક નહીં પણ શિવ પરિવાર આખો ભેગો થઈને ગાથાને પૂર્ણ કરશું. આ મહાદેવની કૃપા છે સાહેબ. આજે સંકલ્પને પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યો છે. ખૂબ પરિવારના આપ સૌનો સહકાર છે. ક્યારે એકથી કશું થતું જ નથી. મહાદેવે આખી સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, પણ મહાદેવ કે મારાથી પણ એકથી કાંઈ થતું નથી. જો ભગવાન જેવા ભગવાનને એકબીજાની જરૂર પડતી હોય તો આપણે તો મનુષ્ય છે, કેમ ન જરૂર પડે એકબીજાને? ખૂબ જ મહિમા છે, ખૂબ જ મહત્વ બતાવ્યું છે. વિશેષ આમ શિવ મહાપુરાણની ગાથામાં ખૂબ નીલકંઠ મહાદેવ પરિવારનો આભારી છું. આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ ગાથા 9 દિવસ સુધીની ગાવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો અને આ ગાથા આખું કૈલાસ માન સરોવર જાણે આપણે આ ભૂમિ ઉપર લઈને આવ્યા હોય છે. ખૂબ રાહુલભાઈના પરિવાર સાથે સાથે નીલકંઠ મહાદેવના પરિવાર, એના મિત્ર મંડળે ખૂબ એટલે ખૂબ મહેનત કરી અને આ ગાથાની પ્રારંભ કર્યો છે. એ ગાથા મહાદેવની કૃપાથી પાર પડે. આમ મંગલાચરણને અહીંયા આપણે વિરામ આપી આવતીકાલે બરાબર કથા 8 વાગે પ્રારંભ થઈ જશે. બરાબર 8 થી 11 આપણી કથા પ્રારંભ રહેશે. આજે કદાચ નાચી કૂદીને થાકી પણ ગયા હશો, એટલે આ મંગલાચરણથી વિરામ આપીએ. ખૂબ પોથીયાત્રામાં આનંદ કર્યો.
ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે. આ બીજા 8 દિવસ આનંદ કરવાનો છે, મહોત્સવ કરવાનો છે, ખૂબ આનંદ વ્યક્ત કરવાનો છે. અને આ કથાને આપણે આજના પહેલા દિવસની કથાને મહાદેવના ચરણમાં અર્પણ કરીએ. વિરામ આપીશું. બરાબર આવતીકાલે 8 વાગે બધા श्रोताओं पधारी जजो. आइए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तनम. बोलिए नीलकंठ महादेव की. हरे राम 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 सीता राम राम राम. 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 राम 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 सीता राम राम राम. हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम. बोले नीलकंठ महादेव की जय. હવે આપણે આરતીની તૈયારી કરીશું, તો પાઠક પરિવારને વિનંતી કરું એ વ્યાસપીઠ પાસે આવીને આરતી માટે આવે, હાજર થાય. તો હું રાહુલભાઈના પરિવારને વિનંતી કરું એ વ્યાસપીઠ પાસે હાજર થાય, આરતી કરવા માટે અહીંયા આવે. के मंदिर में बोले नीलकंठ महादेव की जय.
જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા પ્રભુ જય કાના કાળા કામણ ગારા કાન કામણ ગૌકીડા કાલે કામણ ગૌકીડા માખણ ચોરી મોહન માખણ ચોરી મોહન પીત ચોરી લીધા ઓ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓ જય કાના કાળા નંદ જશોદા ઘેર વૈકુંઠ ઉતાર્યો ભલે વૈકુંઠ ઉતાર્યો કાળીએ મરદન કીધા કાળીએ મરદન કીધા ગાયો ને ચારી ઓમ જય કાના કાળા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના કાળા મીઠી મોરલી વાળા મીઠી મીઠી મોરલી વાળા ગોપીના પ્યારા ઓમ જય કાના કાળા
કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભજનેન્દ્રહારમ સદામ સંતમ હૃદયારવિંદે ઓમ ભવાની સહિતા નમામિ મંગલ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય નો હરિ સર્વમંગલ માંગલ્યે શ્રીરે સર્વાસાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે બોલીએ નીલકંઠ મહાદેવ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય શિવ મહાપુરાણ દેવ કી જય નમઃ પાર્વતી પદે હર હર મહાદેવ આવતીકાલે સાંજે 6:30 વાગે શિવ મહાપૂજા તેમજ યજ્ઞ કરવામાં આવે છે. રોજ જ યજ્ઞ કરવામાં આવશે. એમાં જે કોઈ ભક્તોએ લાભ લેવો હોય એ અહીંયા કાઉન્ટર મૂક્યું છે, ત્યાં રાહુલભાઈ કોઈ બેસ્યા હશે, એમને નામ નોંધાવી લેવું અને બરાબર 6:30 વાગે 6 વાગે બરાબર 6 વાગે અહીંયા આવી જવાનું. કશું જ લાવવાનું નથી, ખાલી યજ્ઞનો લાભ લેવાનો. કથા વિરામ બાદ જે કોઈક ભાઈ ભક્તોને પોથીજીની પ્રદક્ષિણા કરવી હોય એ વ્યાસપીઠ પર પધારીને સૌ ભાવિક ભક્તો પોથીજીની પ્રદક્ષિણા કરી શકે છે. સૌ ભાવિક ભક્તોને વિનંતી, કથા વિરામ બાદ વ્યાસપીઠ પર પધારીને પોથીજીની પ્રદક્ષિણા કરે. ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય. જય મહાદેવ.
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नीलकंठ महादेव शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नीलकंठ महादेव शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओ हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोले नीलकंठ महादेव की